ओम शांति, सत श्री अकाल जी। मैं अमरजीत कौर दुआ बैंकॉक थाईलैंड तो आज फिर आप जी दे नाल सत्संग कर दिया। एक ओंकार एक परमात्मा दी ए सांझ चल रही है। असी रल मिल के जपजी साहब दे राही गुरु ਨੂੰ समझ रहे हैं, अकाल पुरख की खोज कर रहे हैं, अपनी आत्मक खोज कर रहे हैं, रूहानी सफ़र कर रहे हैं। सफलता पाने वास्ते जीवन ਨੂੰ सफल ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਕਸਦ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਕ ਰਾਹ ਤੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੁਣੇ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪੌੜੇ ਸੁਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਗਸੇ ਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, खुश रह सकते हैं, पाप नाश होंदा है ते दुख भी नाश हो जाता है। तो गुरु नानक ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिते ने कि सुनना, ज़रूर सुनना। तो थैंक यू जी, आप आए हो। सुने दी पौड़ी दे उत्ते असी विचार कर रहे हैं ते तुसी भी सुन रहे हो। मतलब कि इस वेले तुसी ते मैं गुरु की गल नूं अमल कर रहे हैं। मैं भी सुन रहे हैं, बेशक मैं बोल रही हाँ पर कन नाल ही सुन रहे। तो असी रल के गुरु की गल नूं अमल कर रहे हैं। कितनी खुशी की गल है ना। कभी सोचा कि टीवी राही टीवी खोलदे देखदे असी गुरु की गल नूं अमल कर सकने। रल के असी सुनिए ते उस सुनिए नूं सुने बनाइए, सुन के उसनूं समझ के फिर वो सुने कि सुन लिया। सुने सरा गुना के गा, सुने शेख पीर बादशाह, सुने अंधे पावे रा, सुने हाथ होवे असगा, नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नास। English poetic translation. In listening to him, one attunes with him and attains his nature, his qualities, and thus reaches the prestigious and sought-after status of saints and divine kings. It is through the blessing of listening truly that a blind and unwise lost one can find the path to wisdom to him, the creative one. In meeting with him, thus one understands, knows the depths of the world and the oceans, that is, the unknowns. The power of listening is ever so abundant. The listeners radiate with inner happiness, cause listening has dissolved all sin and sadness. इस बॉडी दे विच गुरु जी अगे चल के दस रहे ने कि सुने दा की फायदा है। सुने सरा गुण के गा, मतलब कि उस दे गुणा दे असी सिर्फ गायन ने मिलदे गाहक बने। उस दे गुणा दे सागर नूं असी प्राप्त कर सकने पाया है सुनन दे नाल। ते क्यों ना असी सुने, फिर सुन के असी बन जाएंगे। सुन जीवां तेरी बाणी, सुन के असी उसकी बाणी नूं जीवांगे। उसके गुण असी इस वास्ते सिफत करदे ताकि वो गुण मेरे विच आ जाए। बोल के वो फिर मेरे अंदर चली जाती है, फिर मैं वो गुण बन जाती हाँ। वो भी गल एक है। तो एक तो उस दे नाल रब्बी मिलन, गोबिंद मिलन करांगे तो फिर भी उसके गुण मेरे विच जांदे है। तो वो भी सुनना पैगा तां असी जो कर सकते हैं। सुनन तो बिना असी जो किवें करांगे। सुने शेख पीर पातशाह, गुरु जी कहते हैं तुसी सुनन दे नाल शेख बन जांदे हो, पीर बन जांदे हो, पातशाह बन जांदे हो। तो ऐसे वास्ते असी राजयोग यूज़ किया है, क्योंकि राजा बनन वास्ते पातशाह बनन की गल हुई है। राजा बनन वास्ते असी राजयोग करने हैं। मतलब कि अगले जन्म में सतयुग दे राजा दा मकसद है, लक्ष्मी नारायण बनन दा साडा मकसद है।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਬਿੰਦੂ ਆਤਮਾ ਜਦ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਰੂਪ, ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੰਪੂਰਨ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਨਾਰਾਇਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਹੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਵੰਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਸ਼ੇਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਪੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪੀਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੇਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਚਲੋ 24 ਨਹੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, 16 ਘੰਟੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, 8 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਜਾਓ, 16 ਘੰਟੇ 14 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਬੀਤਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਰੱਬ ਵੱਲ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਸੁਣੀਏ, ਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਗਾਈਡਡ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਗਾਈਡਡ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਪੀਸੋਡ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈਏ ਅਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਆਤਮਾ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਰੱਬੀ ਇਨਸਾਨ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬਣਨਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣੇ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣੇ ਸਾਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਾਂਗੇ। ਸੁਣੇ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇ ਰਾਹ, ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਧੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੁਣੇ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਅਨਹਦ ਬੇਹੱਦ ਗੱਲ, ਅਸਗਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਵਿੱਚ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਏ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾ, ਉਹ ਅਸਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਬੇਹੱਦ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਬਣਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਬਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਬਣਨਾ, ਪੀਰ ਬਣਨਾ। ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪਨ ਕਾ ਨਾਸ, ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ
ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਰਾਜਾ ਵਰਗਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। In listening to him, one attunes with him and attains his nature, his qualities. Or you are a bigun pasakne, and thus reaches the prestigious sought after status of saints and divine kings. Matlab asi raja ban sakne. It is through the blessing of listening truly that a blind and unwise lost one can find the path to wisdom, to him, the creative one. In meeting with him, thus one understands, knows the depths of the world and the ocean, that is, the unknowns. The power of listening is ever so abundant. The listeners radiate with inner happiness, because listening has dissolved all sin and sadness. ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸੁਣੇ ਦੇ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸੁਣੇ 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 ਸੁਣੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ, ਫਲ ਦੱਸਿਆ, ਲਾਭ ਦੱਸਿਆ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ। 4 ਪੰਕਤੀਆਂ, 4 ਪੌੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਣੇ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇ ਰਾਹ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਟੱਚਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਧੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਅੰਧੇ ਵਰਗਾ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਮਤਲਬ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਧੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਕਸਦ ਤੱਕ, ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਰਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ 4-4 ਸਾਲ ਡਿਗਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ, PhD ਡਿਗਰੀ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੰਧੇ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਅੰਧੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਧੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣੇ ਦੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਆਤਮਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਠੀਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 5 ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਆਤਮਾ ਅਸੀਂ। ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਹਿਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬਹਿਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ
डिसेबिलिटी साड़ी खामी मतलब साड़ी रुकावट नहीं बनती रूहानियत सफ़र विच, बल्कि कई बारी होर ही सानू रूहानियत दे गहराई तक ले जाती है, क्योंकि वो खामी सानू दुनियावी तौर ते अगे नहीं ले जा सकते, तो इस वास्ते असी कई बारी रूहानियत विच होर ही गहरा चले जाने। वो कर्म अनुसार जिस जिस ਦਾ किस तरह कर्म, किस तरह रोल अकाल पुरख ने लिखिया, किस तरह असी रोल प्ले कर रहे, उस हिसाब नाल असी प्ले कर रहे। पर साडी ते कंन ठीक है ना, असी क्यों ना सुने ते अपनी अंधे आत्मा नू राह पाइए, पाप कटिए, दुख कटिए, सदा विगास रहिए, भगतां बनीए, लक्ष्मी नारायण वर्गा ਆਪਾਂ ਬਣੀਏ। क्योंकि जद इस शरीर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਟੈਸਟ ਪੇਪਰਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰਸ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰੇ ਰਹਿ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਠਾ ਰਹਿ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰਸ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਵਰਗਾ ਬਣ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ। ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਪਾ ਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ABC ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਫਿਰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ? ਪੂਰਾ ਜਨਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨੇ, ਐਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ, ਜਲਦੀ ਜਾਗੀਏ, ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸੁਣੀਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਈਏ, ਉਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਨੀ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜਬ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ। ਇੰਨੇ ਐਪੀਸੋਡ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ 11 ਐਪੀਸੋਡ ख़त्म ਕੀਤਾ, ਸੁਣੇ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।